Hello students, today we are going to discuss about the application of refrigeration system. Okay. Applications of refrigeration system. Okay. First one, that is domestic applications. Now in domestic applications we know the domestic refrigerator which is used in the home, okay, for preservation of food material, preservation of milk in the home. Over there again freezer, a small compartment of freezer is provided so that we can keep or we can freeze the different water, or we can put the ice, okay, we can put ice cream in the freezer compartment, okay. That is domestic applications, and there is wide range of applications in the industrial sector. We are going to discuss about a domestic refrigerator later on, okay, and wide range is in industrial applications. Now in industrial applications, in last lecture of 5th semester power engineering subject, we have discussed few industrial applications. We have visited to ice plant, we have visited to the chilling center, we visited to that is textile mill, okay. These are some applications again. Now we will discuss one by one. First one, that is printing industry, photo printing industry. Okay. In printing industries, there is a need of maintain a particular humidity and temperature inside the printing cabin, so that prints on paper that will be good or better. If humidity inside the room that will get increased, then that will get increase more than that of limit, then the printing will not good. As well as if the humidity is too less, then paper will get waviness and again printing quality that will get reduced. That's why in printing industries there is need of refrigeration and air conditioning. Next, there is pharmaceutical industries. In case of pharmaceutical industries or chemical industries, the granular products that requires a particular maintained temperature and humidity, okay, and for that maintaining the temperature and humidity, refrigeration system is used. Next, there is oil refinery. In oil refinery, where it is used now to separate out the wax from the oil, okay, to separate out wax from the oil from stage to stage, the different temperatures are maintained, okay, and at lower temperatures that wax will get separated out from the oil. That's why the refrigeration system that is used in the process of oil refinery industries, okay. The next, that is in textile industries.
we know, we visited that Hutatma Warke Sahakari Sutgirni, that is textile industry. Over there, a particular humidity and temperature is to be maintained to get the good quality of textile. Okay, and that's why over there is a need of refrigeration and air conditioning. Next, that is photographic industry. In photographic industry again, there is need of maintaining the temperature and particular humidity. If humidity will get increased, then ink will get sprayed over the photographic pages. That's why it is need to maintain temperature and humidity in photographic industry. Okay, and then paper industries. आता फोटोग्राफिक इंडस्ट्री असेल, पेपर इंडस्ट्रीज असेल किंवा प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज असेल, तर बघा दॅट इज रिलेटेड विथ दी पेपर. तर ते त्याला पर्टिक्युलर ह्युमिडिटी किंवा टेम्परेचर का मेंटेन ठेवावं लागतं. तर बघा आपण एखादी नोट असेल आपल्याकडं, 100 रुपयाची नोट असेल समजा, ती समजा पाण्यात भिजली, आपल्या खिशात राहिली नाही भिजली, आणि ती समजा आपण उन्हात वाळत ठेवली. भिजल्यानंतर ती एकदम काय होणार आहे, एकदम म्हणजे अगदी कमी ह्याला सुद्धा ती फाटणार आहे, मऊ होणार आहे, बरोबर आहे का. आणि ती आपण वाळत ठेवली समजा, उन्हात वाळत ठेवल्यानंतर त्याला काय येतो, वेवीनेस येतो. किंवा कागदसुद्धा भिजला, पुन्हा वाळत ठेवला, त्याला काय येतो, वेवीनेस येतो. भिजणे म्हणजे काय, ह्युमिडिटी समजा इन्क्रीज जर झाली जास्त, त्यानं जर ह्युमिडिटी ॲब्सॉर्ब करून घेतली तर त्याची स्ट्रेंथ काय होणार आहे, पेपरची कमी होणार आहे. आणि जर ह्युमिडिटी एकदमच वाढली तर स्ट्रेंथ कमी होणार आहे. कमी झाली समजा तर काय होणार आहे, त्या पेपरला वेवीनेस येणार आहे. आणि वेवीनेस आल्यानंतर त्याचं जे पुढची प्रोसेस जी आहे, जे ॲप्लिकेशनसाठी वापरलं जाणार आहे, ते ॲप्लिकेशन्स दॅट विल बी नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. दॅट्स वाय देर इज नीड ऑफ मेंटेनिंग द टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी इन सच टाईप ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, नेक्स्ट, फॉर प्रिझर्वेशन ऑफ फूड्स. Preservation of foods, food preservation. ओके, बघा फूड म्हणजे त्यामध्ये भाज्या असतील. आता आपण घरी आणतो, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटरमध्ये भाज्या ठेवतो. ओके, आता या सीझनमध्ये मँगोज आहेत, मला मँगोज समजा ऑफ सीझनमध्ये हवे असतील तर मी ते प्रिझर्व करून ठेवेल कोल्ड स्टोरेजला. ओके, मीट असेल, मीट मीन्स मटन, फिश असेल, हे आपण प्रिझर्व करून ठेवतो. ओके, for that there is a need of refrigeration and air conditioning system. Okay, in chemical industries, GH. Okay, in chemical industries, आता केमिकल इंडस्ट्रीज मध्ये कशासाठी वापरलं जातं बघा हे. ओके, टू कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, टू कंट्रोल रेट ऑफ reaction. Okay, if temperature varies, rate of reaction will get increase. Okay, or that will get change, we can say. Okay, and to control that rate of reaction, this refrigeration system is used. Okay, to control the fermentation, तर बघा हिवाळ्यामध्ये दही लागायसाठी जास्त कालावधी लागतो आणि उन्हाळ्यामध्ये पटकन दही लागतं. म्हणजे काय होतं, उन्हाळ्यामध्ये टेम्परेचर जास्त असतं आणि त्याच्यामुळं मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे असतात त्याचा ग्रोथ काय होते, जास्त होते कमी टाईममध्ये.
हिवाळ्यामध्ये कमी टेम्परेचर असतं, त्यामुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे असतील त्याचा ग्रोथ रेट जो आहे तो काय आहे, कमी आहे. त्याच्यामुळे रेट काय होतो, त्याला टाईम जो आहे तो जास्त लागतो. तर प्रत्येक ठिकाणी फर्मेंटेशनचा जो रेट आहे, ओके, तो फर्मेंटेशनचा रेट कंट्रोल करायसाठी आपल्याला रेफ्रिजरेशन सिस्टीम आहे ती यूज करावी लागते. देन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गॅस, and solidification of liquid. Solidification of liquid. गॅस जे आहे त्याचं लिक्विफिकेशन करायचं असेल किंवा लिक्विडचं सॉलिडिफिकेशन करायचं जर असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला केमिकल इंडस्ट्रीजमध्ये काय लागतं, रेफ्रिजरेशन सिस्टीम जी आहे ती यूज करावी लागते. इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, रेफ्रिजरेशन जे आहे ते गरजेचं आहे. कारण टेम्परेचर जर इन्क्रीज झालं तर काय होणार आहे, पेट्रोलियम जे प्रोडक्ट्स असणार आहेत ते ऑटोमॅटिकली काय होत जाणार, इव्हॅपोरेशन होत जाणार आहे. त्यामुळे over there refrigeration system is used. Okay, then HI, preservation of fruits, preservation of goods असतील, आर्किओलॉजिकल म्हणजे हिस्टॉरिकल काही वस्तू असतील, ओके, ऐतिहासिक वस्तू असतील तर किंवा पौरातत्व वस्तू असतील तर त्या सुद्धा प्रिझर्व करण्यासाठी आपल्याला काय लागतं, या ठिकाणी रेफ्रिजरेशन सिस्टीम जी आहे ती यूज करावी लागते फॉर मेंटेनिंग दी टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी, ओके, इन द सिस्टीम. The preservation of blood, in that preservation of blood, okay, preservation of food material, okay, preservation of food material, fruits असतील, ओके, व्हेजिटेबल्स असतील, मीट असेल, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स असतील, ओके, फिश असेल, that will be food material. Okay, then commercial applications, okay, now in commercial applications, okay, to store the frozen food, fish, स्टोअर फ्रोझन फूड्स म्हणजे त्याच्यामध्ये मीट असेल किंवा फिश, पोल्ट्री प्रोडक्ट सुद्धा त्याच्यामध्ये येणार आहेत. ओके, देन फॉर एअर कंडिशनिंग ऑफ ऑफिसेस, मॉल्स, ओके, ऑफिसेस, मॉल्स, बँक्स, air conditioning system is required. Then marine applications, marine मध्ये कशासाठी लागेल बघा, over there for controlling the temperature, air conditioning of passenger rooms, पॅसेंजरच्या रूम जे असतील त्याचं एअर कंडिशनिंग. और मरीन, समजा समुद्रात जहाज जात आहे मोठा, तर
समजा ते 15 दिवसासाठी जाते किंवा 20 दिवसासाठी जाते, तर त्या ठिकाणी फूड सुद्धा काय केला पाहिजे, प्रिझर्व केला पाहिजे. फूड प्रिझर्वेशन. Food preservation. These are some applications of refrigeration system. Now we are going to discuss about domestic refrigerator, storage type water cooler and instantaneous type water cooler. Hello student, this is the line diagram of domestic refrigerator. Line diagram of domestic refrigerator. Now in different books you can find different line diagrams. Okay, now as we know the major components of refrigeration or domestic refrigerator, that are compressor, condenser, capillary or expansion device and evaporator. These are the major components. Okay, now first component, that is compressor. Now at the bottom of the रेफ्रिजरेटर there is a hermetically sealed compressor. जसं चंबू सारखं असतं, आपण प्रॅक्टिकली बघितलेलं आहे. ओके, that is hermetically sealed compressor. Okay, now that type of compressor we cannot do the maintenance of that compressor. We can only, if the problem occurs, we can only replace that unit. Okay, that is hermetically sealed compressor. Total unit of stator, motor, rotor, okay, and piston cylinder arrangement, that whole unit, that is put in a sealed compartment, and that's why it is called as hermetically sealed compressor. Next component, that is the condenser. That is condenser. Now we know in domestic refrigerator the condenser is natural convection air cooled condenser. Natural convection air cooled condenser. रेफ्रिजरेटरच्या पाठीमागल्या साईडला जी जाळी असते, ओके, ती जाळी म्हणजे काय असतं, दॅट इज दी कंडेन्सर. तर ती जाळी म्हणजे कसं असतं बघा, कॉम्प्रेसर मधून जी लाईन बाहेर येते ती लाईन टॉपला आलेली असते आणि त्याच्यानंतर अशी जाळी असते. ओके, मग पुढं ते रिसिव्हरला जातं. ओके, या जाळीमध्ये अशा व्हर्टिकल्स आपल्याला काही वायर्स सुद्धा दिसतात. ही जी असेल ती काय असेल, ट्यूब असेल. ओके, आणि ह्या ज्या असतील त्या काय असतील, वायर्स असतील. रेफ्रिजरेटरच्या बॅक साईडला आपल्याला असा कंडेन्सर दिसतो. ओके, दॅट इज नॅचरल कन्व्हेक्शन एअर कूल्ड कंडेन्सर. तर याच्यामध्ये बघा, ट्यूबमधून हाय टेम्परेचर हाय प्रेशर रेफ्रिजरेटर जो आहे तो ट्यूबमधून फ्लो होत असतो. ओके, आता हे कनेक्शन जे आहे त्या लाईनला सुरुवातीला टॉपला का नेलेलं आहे बघा, तर इथलं टेम्परेचर जे असणार आहे ते हाय टेम्परेचर असणार आहे आणि हीट ट्रान्सफर होत 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 इथलं टेम्परेचर जे येणार आहे ते लो टेम्परेचरला येणार आहे. आणि इथं रेफ्रिजरंट जो असणार आहे तो कसा असणार आहे, लिक्विड फेजमध्ये असणार आहे. इथं रेफ्रिजरंट जो असणार आहे तो वेपर फेजमध्ये असणार आहे. ओके, मग हाय टेम्परेचर इथं आहे, लो टेम्परेचर इथं आहे, तर एअर हीट ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर इथून ती एअर वरती फ्लो होणार आहे आणि त्यावेळी ती एअर हीट ॲब्सॉर्ब करतच काय होईल, वरती नॅचरल कन्व्हेक्शनला जाईल. जर या ठिकाणी हाय टेम्परेचरची लाईन खाली असती तर एअरचं टेम्परेचर इथं जास्त झालं असतं आणि ती एअर वरती फ्लो होत असताना त्याची या ट्यूबवरून फ्लो होत असताना हीट रिजेक्ट करत गेली असते. त्याच्यामुळे इथली लाईन जी आहे ती टॉपला आलेली आहे. ओके, ट्यूब दॅट इज नॅचरल कन्व्हेक्शन. ओके, एअर कूल्ड कंडेन्सर. आता या ठिकाणी वायर्स जे आहेत त्या व्हर्टिकली काय केलेले आहेत, त्याला वेल्ड केलेले आहेत. ओके, दॅट विल वर्क ॲज अ सपोर्टिंग मेंबर, वन थिंग. आणि सेकंड थिंग अशी आहे की दॅट विल इन्क्रीज दी सरफेस एरिया कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ दी एअर. म्हणजे या ट्यूब जे आहेत त्याच्याकडून या वायरला हीट काय होईल, ट्रान्सफर होईल आणि वायरकडून पुन्हा ॲटमॉस्फेरिक एअरला
it can be transferred. That is the reason that wires are provided over, that is condenser. After condenser, the receiver. आता आणखीन एक गोष्ट याच्यामध्ये, कंडेन्सर जो आहे तो रेफ्रिजरेटरच्या बॅक साईडला असतो आणि बऱ्याच वेळेला आपण असं ऐकतो बघा की वॉलपासून 1 फुटावरती रेफ्रिजरेटर जो आहे तो ठेवावा. तर असं का, वॉलपासून ठराविक अंतरावरती का ठेवायचा, तर हा जो पाठीमागला कंडेन्सर असतो त्याच्यावरून एअर जी आहे ती काय व्हावी, नॅचरली फ्लो व्हावी, म्हणून भिंत आणि रेफ्रिजरेटर याच्यामध्ये थोडीशी जागा ठेवायला पाहिजे. ओके, दॅट इज कंडेन्सर. रिसिव्हर, दॅट इज स्टोरिंग एलिमेंट. आफ्टर रिसिव्हर, ड्रायर अँड फिल्टर. Dryer and filter is provided for removing the moisture present in the refrigerant. Okay, and then capillary tube. Okay, now capillary tube, we know its diameter is very small. Okay, capillary tube जी आहे एक तर अशी असेल किंवा स्ट्रेट असेल आणि याचा डायमीटर जो असतो तो खूप लहान असतो. ओके, and refrigerating effect whatever we got, that is depend upon the diameter and length of the capillary tube, because that only causes the drop in the pressure drop जो आहे याची लेंथ आणखीन डायमीटर जे आहे याच्यावरती अवलंबून असणार आहे. ओके, that's why the expansion device provided, there is capillary tube. स्मॉल युनिटला कॅपिलरी ट्यूब वापरतात. लार्ज युनिट असतील तर एक्सपान्शन वॉल, थर्मोस्टॅटिक एक्सपान्शन वॉल असेल किंवा ऑटोमॅटिक एक्सपान्शन वॉल असेल, हे वापरलं जातं. दॅट इज कॅपिलरी ट्यूब. नेक्स्ट, दॅट इज इव्हॅपरेटर. रेफ्रिजरेटरचा फ्रीजर जो सेक्शन असतो त्या ठिकाणी इव्हॅपरेटर आहे आणि तिथून मग कंपार्टमेंटमध्ये एअर काय होते, कोल्ड एअर फ्लो होते. वरचा जो पोर्शन असतो फ्रीजर सेक्शन, त्या ठिकाणी त्या सेक्शनच्या भोवती काय केलेले असतात, ट्यूब ज्या आहेत त्या काय केलेल्या असतात, वाउंड केलेले असतात आणि त्याच्यातून चिल्ड रेफ्रिजरंट किंवा लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरंट पास केलेला असतो आणि त्याच्यामुळं जे कंपार्टमेंट असेल किंवा फ्रीजरमध्ये जे कंटेंट असेल त्याच्याकडून तो रेफ्रिजरंट हीट ॲब्सॉर्ब करून घेईल आणि ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर इव्हॅपरेटर नंतर वेपर जे आहेत त्या पुढं कॉम्प्रेसरला जाते. ओके, इफ लोड ऑन दी रेफ्रिजरेटर दॅट विल गेट reduce, and if the flow of the refrigerant will get increased, okay, then there may be possibility of passing of the liquid to the compressor. Now if the liquid is passed to the compressor, what will happen, it will wash out the lubricants used in the compressor, and due to that more friction and more wear and tear will take place in the compressor, which will reduce the life of the compressor. Okay, and if the maintenance occur, the only choice is to replace the compressor unit. That's why the accumulator is used over here, so that the liquid will settle down and only vapors will transfer to the compressor. This is about the domestic refrigerator. This is about domestic